Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, do you know there are so many numbers but number 7 is a unique number. It has a special value in our day-to-day life. We often say that 7 wonders of the world, 7 colors in a rainbow, 7 days in a week, 7 musical notes, 7 continents in the world. And you know that in our life, our human life is divided in 7 stages. So today's video is very important for you, especially for the 10th standard students, because in this video we are going to learn one of the best poem, that is All the World is a Stage, written by William Shakespeare. In this poem, the poet has described how human life is divided in 7 stages. So let's go, but before that don't forget to subscribe our channel. Let's go. So the name of the poem is All the World is a Stage, means the world is a stage. But before going to see the explanation of this poem, I would like to tell you a brief introduction about the poet William Shakespeare, born in 1564 and died in 1616, was an English poet. William Shakespeare was an English poet, playwright. It means he has written so many dramas, plays, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. Shakespeare is called as the world's prominent means very important, well-known, popular dramatist. Right? He is often called England's national poet and bard of the Avon. त्याला इंग्लंडचा नॅशनल पोएट म्हणून घोषित केलेला आहे आणि त्याला एक उपाधी दिलेली आहे, दॅट इज द बार्ड ऑफ एव्हन. बार्ड मीन्स अ पोएट अँड एव्हन इज अ प्लेस वेअर शेक्सपियर बॉर्न. इंग्लंडमध्ये ज्या ठिकाणी त्याचा जन्म झाला, एव्हन ठिकाणी, त्या एव्हनचा बार्ड म्हणून, पोएट म्हणून त्याला ही उपाधी दिलेली आहे. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द poet. This poem is taken from his best well-known play or the drama, that is As You Like It. शेक्सपियरचे As You Like It हे एक नाटक आहे आणि त्या नाटकामधूनच या कवितेच्या काही ओळी घेतलेल्या आहेत. चला तर आपण कवितेला सुरुवात करूया. लेट्स सी द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम. All the world is a stage and all the men and women merrily players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages, at first the infant, mewly and pucking in the nurse's arms. Now let's see the explanation in detail. First line, all the world is a stage. The poet compares this world as a stage. कवी या संपूर्ण जगाला एक नाटकाचं स्टेज मानतो, एखाद्या प्रोग्रामचं स्टेज मानतो, की ज्याप्रमाणे स्टेजवरती, नाटकाच्या स्टेजवरती वेगवेगळे ॲक्टर्स आपले रोल प्ले करीत असतात, तशा प्रकारचं हे जग म्हणजे नाटक आहे. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. दॅट मीन्स द वर्ल्ड इज कम्पेअर्ड टू द स्टेज. अँड ऑल मेन अँड वुमेन मॅरिली प्लेयर्स. आणि या जगाच्या स्टेजवरती, द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द पीपल, men and women, including men and women, they are players, they are actors, they are playing different types of roles. या जगाच्या स्टेजवरती आपण जे पीपल आहोत ते वेगवेगळे रोल आहेत, ते ॲक्टर्स आहेत आणि आपापला रोल तिथे प्ले करीत आहेत. आता कोणत्या प्रकारचे रोल ते प्ले करतात? विच टाईप ऑफ रोल्स men and women are playing on the stage of the world? We can see. Next line, they have their exits and their entrances. या जगाच्या नाटकावरती एक प्रवेशद्वार आहे, that is the entrance, and one exit. And one man in his time plays many parts. जेव्हा या जागतिक स्टेजवरती when human beings enters, मानवाच्या एंट्री होते म्हणजे काय? when a man born, ह्युमन बॉर्न, जेव्हा माणसाचा जन्म झाला होतो, दॅट मीन्स ही एंटर्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. अँड एक्झिट कधी आहे? एक्झिट मीन्स वेन मॅन ऑर ह्युमन डाईज. जेव्हा तो मृत्यू पावतो, त्याची डेथ होती, दॅट इज द एक्झिट. सो ह्या स्टेजवरती द मॅन प्लेज व्हेरियस रोल्स. एक व्यक्ती वेगवेगळे रोल्स प्ले करून तो आपला एक्झिट घेतो.
या स्टेजवरून निघून जातो, म्हणजे त्याची डेथ होते. ते कोणकोणते रोल प्ले करतो आहे ते आपण पुढे बघूया. हिज ॲक्ट्स बिईंग 7 एजेस, आता सांगितल्याप्रमाणे त्याचे ॲक्ट्स, त्याचे रोल प्ले हे 7 स्टेजेसमध्ये डिवाईड केलेले आहेत. द मॅन प्लेज 7 डिफरंट रोल्स, 7 डिफरंट पार्ट्स. ते कोणते? ॲट फर्स्ट द इन्फंट. द फर्स्ट पार्ट द मॅन प्लेज दॅट इज द इन्फंट. इन्फंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी. द एज बिटवीन न्यू बॉर्न टू द अप टू द 2. वर्ष जन्मल्यापासून तर 2 वर्षापर्यंतचं जे इन्फंट स्टेज, ज्याला आपण बाल्य अवस्था किंवा बेबी म्हणूया, बाळाची अवस्था, तो रोल आपला या जगाच्या स्टेजवरती प्ले करतो. अँड हाऊ ही प्लेज द रोल? म्युलिंग अँड पोकिंग इन द नर्सेस आर्म. वेन द न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न, दॅट टाईम आपण बघतो तो हॉस्पिटलमध्ये असतो. ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नर्स. नर्सेसच्या खांद्याजवळती असतो. म्युलिंग मीन्स क्राईंग वीकली. कमजोर असतो, हळू आवाजामध्ये तो रडत असतो. अँड पोकिंग मीन्स हिअर थ्रोईंग अप ऑर ओमिटिंग. मान आपल्या त्या याच्यावरती, नर्सेसच्या खांद्यावरती तिथे ओमिटिंग करतो, क्राईंग करतो. So the newborn baby infant role the man plays, who is totally dependent on nurse, or we can say on his mother. आईवरती किंवा त्या नर्सेसवरती तो काय असतो? डिपेंडेंट असतो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज दॅट मॅन प्लेज ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. जगाच्या या स्टेजवरती मनुष्य ही पहिला रोल इथे या प्रकारे प्ले करतो आहे. नेक्स्ट लाईन. अँड नेक्स्ट स्टेज ऑफ man plays the role, and that is then the winning schoolboy with a satchel and shining morning face creeping like snail. The second role the man plays in the stage of the world, that is the school going boy. When first time the boy or the child goes to the school, that time he crying. Winning means crying, complaining. तो रडतोय, तक्रार करतोय. विनिंग म्हणजे तक्रार करणे. आणि शाळेत जायला निघालेला आहे. विथ अ सॅचल मीन्स हॅविंग अ स्कूल बॅग. पाठीवरती स्कूल बॅग आहे. अँड शायनिंग मॉर्निंग फेस. सकाळी जायला निघालेला आहे, पण दॅट टाईम हिज फेस बिकम शायनिंग असं तो म्हटलेला आहे. बिकॉज वेल स्क्रब्ड, त्याला बाथिंग, त्याला आंघोळ वगैरे घातलेली आहे. विथ शायनिंग फेस, क्रीपिंग लाईक अ स्नेल. द बॉय इज नॉट विलिंग टू गो. तो जाण्यासाठी तयार नाही आहे. ही वॉक व्हेरी स्लोली लाईक अ स्नेल. हिअर द बॉय इज कम्पेअर टू द स्नेल. जसे गोगलगाय स्लोली हळूहळू चालते, त्या प्रकारे तो शाळेत जायला निघतो. म्हणजे द बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द स्कूल, creeping like a snail. So here one figure of speech, that is a simile is here. Unwilling to school. Unwilling to school म्हणजे the boy is not willing म्हणजे त्या मुलाला इच्छा नाही आहे शाळेत जाण्यासाठी. And then the lover. So this is the second part or the second stage, that is the school going boy. हा रोल आपण मनुष्य या जगाच्या स्टेजवरती प्ले करीत असतो. आता याच्यामध्ये तो कोणकोणते कॅरेक्टर, त्याची क्वालिटीज काय? कंप्लेनिंग, crying, going very slowly, not interested to go to the school. So this type of qualities we can say that school going boy. The next role, that is the third part, the man plays on the role. And then the lover, sighing like a furnace with an awful ballad. The third part, that is the teenager we can say. The age between the 13 to 17. 13 ते 17 वर्षाचं टीनेज वय आहे. तो यंग पण नसतो किंवा एकदम छोटा पण नसतो. टीनेज, ज्याला आपण किशोरवयीन अवस्था बोलतो. आणि या वयामध्ये ॲट द एज ऑफ 16-17 द बॉय फेल इन लव. तो प्रेमामध्ये पडतो. हे अट्रॅक्ट टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. म्हणजे याच्यामध्ये तो प्रेमामध्ये पडलेला दाखवला आहे. साईंग लाईक अ फर्नेस. फर्नेस म्हणजे जशी आगीची भट्टी असते, त्याच्या आग ज्वला निघत असतात, तसे ही जर साईंग, तसा श्वास वाढलेला असतो. तो एकदम आगीसारखा आतमधून तडपत असतो असं म्हटलेलं आहे. विथ अ ओफुल बॅलॅड. ओफुल मीन्स सॉरोफुल वी कॅन से. ओफुल मीन्स सॉरोफुल, सॅड सॉन्ग. तो दुःखाने आपल्या प्रेमिकेसाठी, लवरसाठी तो गाणी बोलतो. Sighing like a furnace, the awful ballad made to his mistress eyebrow. His mistress, his lover, his beloved is so beautiful. आणि त्या belovedसाठी तो sad songs गातो. So this is the third stage the man plays on the stage of the world. हा तिसरा रोल, जे की टीनेजचा रोल आहे, या प्रकारे तो प्ले करतो, जे की सॅड आहे,
त्याची तुलना फर्नेस बरोबर केलेलं आहे, आगीच्या भट्टी समान केलेलं आहे, श्वास त्याचा एकदम वाढलेला आहे, लाईक दिस. सो फोर्थ स्टेज दॅट मॅन प्लेज अँड दॅट इज द सोल्जर, द यंग स्टेज वी कॅन से, age between 18 to 45 we can say. The soldier full of strange oath and bearded like pard, जे एखादा सैनिक असतो, फौजी असतो, full of strange oath. oath म्हणजे प्रॉमिसेस, त्याच्याकडे वचन असते की मी ही प्रॉमिस कंप्लीट करणार. फुल ऑफ एनर्जेटिक वी कॅन से. बियर्डेड, दाढी आलेली असते, लाईक अ पार्ड मीन्स लेपर्ड वी कॅन से, ज्याला आपण बिबट्या किंवा चित्ता म्हणूया. पार्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड. लेपर्डलाच पार्ड असं म्हटलेलं आहे, चित्ता किंवा बिबट्या म्हणूया. तो त्याच्यासारखा चपळ, एकदम इनर्जेटिक या प्रकारे तो असतो. त्याच्याकडे प्रॉमिसेस आहे, त्याला बरेचसे प्रॉमिसेस फुलफिल करायचे असतात. तो स्ट्रॉंग असतो. बियर्डेड लाईक द लेपर्ड, जेलस इन ऑनर, वेन एव्हर हिज ऑनर बिकम कॉन्सर्न, ज्या वेळी त्याचा सन्मान, त्याचा आत्मसन्मान दुखावला जातो, तो जेलस होतो, इरिटेट होतो, बदला घेण्याचा विचार करतो. अँड सडन अँड क्विक क्वॅरल, आणि पटकन तो लगेच क्वॅरलिंग करायला किंवा भांडण करायला स्टार्ट करतो. सो दिस यंग स्टेज वी कॅन से दॅट इट इज लाईक अ सोल्जर. सोल्जरची स्टेज एकदम एनर्जेटिक, स्ट्रॉंग, आणि अशी स्टेज तो प्ले करीत असताना समटाईम्स ही मेक्स अ फुलिश मिस्टेक्स, काही चुका करतो. त्याला म्हटलेलं आहे सिकिंग द बबल रेप्युटेशन. सिकिंग द बबल रेप्युटेशन मीन्स मेक्स अ युजलेस मिस्टेक्स, काही वेड्यासारख्या चुका तो करीत असतो या स्टेजमध्ये, त्याला त्याचं भान नसतं. दॅट इज कॉल्ड अ बबल रेप्युटेशन. Even in the cannon's mouth and then justice. Even in the cannon's mouth, cannot facing great danger in life. या सोल्जर स्टेज किंवा जे आपण त्याला यंग स्टेज प्ले करीत असताना, जगत असताना, इवन इन द कॅनॉन्स माउथ, कॅनॉन्स मीन्स फेसिंग सो मेनी डेंजरस, बऱ्याचशा अडचणींना त्याला सामोरं जावं लागतो आणि तो त्याच्यावरती मात करण्याचा प्रयत्न करतो. सो दिस टाईप ऑफ फोर्थ स्टेज द पोएट शेक्सपियर हॅज एक्सप्लेन्ड. नाव द फिफ्थ स्टेज विच इज अ वेल मॅच्युअर्ड मिडल एज मॅन, दॅट इज द अँड देन द जस्टिस, जिथं तो न्यायनिवाडा करण्यासारखं जी स्टेज आहे, आणि ती स्टेज म्हणजे ज्याला आपण मिडल एजड पीपल, एज बिटवीन 46 to 60 पर्यंत आपण त्यांना म्हणूया. इन फेअर राऊंड बॅली, वेल मॅच्युअर झालेलं असं, थोडंसं पोट सुटलेलं असं, राऊंडेड बॅली, अँड विथ अ गुड कॅपॉन लाईन. गुड कॅपॉन लाईन मीन्स विथ एक्सेस फॅट फ्रॉम केअरलेस सिटिंग हॅबिट, खाण्यावरती काही कंट्रोल नसतो, एक्सेस फॅट शरीरावरती वाढलेलं असतं. सो दिस टाईप ऑफ फिजिकल description the poet has described here. Well rounded belly, then excess fat on his body, and with eyes severe, डोळ्यामध्ये थोडासा रागीटपणा असतो, तो जास्त आनंदी किंवा हॅपीनेस तो शो करीत नाही आहे. वेल सेवियर, स्ट्रिक्टनेस इज देअर, अँड बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, व्यवस्थित फॉर्मल कटमध्ये असतो. म्हणजे जसं यंग स्टेजमध्ये, सोल्जर स्टेजमध्ये, आपल्या याच्या धुंदीमध्ये त्या प्रकारे सगळं वेल मेंटेन, थोडासा वेल बियर्डेड या अर्थाने म्हणू शकतो. फुल ऑफ वाईज सॉज अँड मॉडर्न इन्स्टान्सेस. फुल ऑफ वाईज सॉज, सॉज मीन्स सेज, एकदम शहाणपणाच्या गोष्टी करतो. In this middle-aged stage, the people or the man shows his cleverness. थोडासा आपण किती हुशार आहोत किंवा आपल्याकडे किती नॉलेज आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. अँड मॉडर्न इन्स्टान्सेस, व्हाईल स्पीकिंग ऑर टॉकिंग ही गिव्स सो मेनी मॉडर्न एक्झाम्पल्स. इन्स्टान्सेस म्हणजे काय, तो वेगवेगळी मॉडर्न आधुनिक उदाहरणं देखील तो देतो आणि स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करतो. अँड सो ही प्लेज हिज पार्ट. सो इन दिस वे द मिडल एज्ड मॅन, एज बिटवीन 45 to 60, ही प्लेज हिज पार्ट ॲज अ मॅच्युअर्ड मॅन. अशा प्रकारे तो आपला रोल प्ले करतो. द सिक्स्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज झाली. आता सिक्स्थ स्टेज, दॅट एज शिफ्ट इन टू द लीन अँड स्लीपर्ड पॅन्टलून. मिडल एज होऊन तो आता ओल्ड स्टेजकडे झुकला. आफ्टर 60 years. आफ्टर 60 years फिजिकली कसा दिसतो, इन टू द लीन अँड स्लिम. तो दॅट ही लुक्स नॉट दॅट मच स्ट्रॉंग, तेवढं स्ट्रॉंग दिसत नाही. लीन झालेला असतो, स्लिम झालेला असतो. अँड स्लीपर्ड, हॅव्हिंग अ स्लीपर्स इन हिज लेग्स, पायामध्ये चप्पल स्लीपर घातलेली. अँड पॅन्टलून्स म्हणजे तो आपण
वेल अँड नीट अँड क्लीन अशा प्रकारे तो नाही आहे. जसं आपण सूटबुटामध्ये, जसं मिडल एजमध्ये किंवा यंग स्टेजमध्ये, तो इथे त्याची स्वतःची काळजी घेत नाही. तो स्लिम झालेला आहे, वीक झालेला आहे. स्लीप्स अँड पॅन्टलून्स, पॅन्टलून त्याची जी त्याला पॅन्ट म्हणूया, एकेकाळी फिट बसणारी, ते एकदम लूज झालेले आहे, ढिल्ली झालेले आहे. बिकॉज हिज लेग्स बिकेम स्लिम, त्याचे पाय आकुंचन पावले, छोटे छोटे झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे पॅन्टलून्स लूज झालेले. विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, चष्मा लागलेला आहे, डोळ्यावरती नाकावरती चष्मा. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन हाऊ द ओल्ड पीपल सीम्स लुक्स. अँड पाऊच ऑन वन साईड, डोळ्यावर नाकावरती चष्मा, एका साईडला पाऊच पर्स लावलेली आहे. इज युथफुल होज वेल सेव्ड, एकेकाळी तरुणपणामध्ये असले त्याची जी होज आहे की ज्याला आपण वेल फिटेड पॅन्ट म्हणू शकतो, स्टॉकिंग्ज म्हणू शकतो, जे फिट असते पायाशी लागून, जे की त्याने युथफुल यंग स्टेजमध्ये ही हॅज सेव्ड, जपून ठेवलेली ती वेल पॅन्टलून तो आत्ता ओल्ड एजमध्ये ती काय दिसते, लूज होते. म्हणजे फिट पॅन्ट आता त्याला लूज होते. वेल सेव्ड, वेल सेव्ड म्हणजे चांगल्या प्रकारे त्याने वाचून ठेवले ते तरुणपणामध्ये ती. अ वर्ल्ड टू वाईड, आणि जग त्याच्यासाठी खूप मोठं वाटतं. द वर्ल्ड टू वाईड फॉर हिज शंक शँक, तो आता शंक झालेला आहे, आकुंचित, बारीक झालेला आहे. शँक मीन्स लेग्स, त्याचे पाय छोटे झालेले आहेत आणि छोट्या पायांसाठी जी त्याने तरुणपणामध्ये युथफुल होजमध्ये जी सेव्ह केलेली, जपून ठेवलेली जी पॅन्ट आहे, स्टॉकिंग्ज आहे, ज्याला आपण एकदम फिटेड पॅन्ट बोलतो आपण, ट्राउझर, ती आता काय झालेले, शँक झालेले, म्हणजे त्या लेग्समध्ये एकदम लूज झालेले आहे. अँड हिज बिग मॅनली व्हॉइस, एकेकाळी तो मिडल एजमध्ये, यंग स्टेजमध्ये, हिज व्हॉइस वॉज व्हेरी मॅनली, एक प्रौढ भारदस्त आवाज बोलतो, मॅनली व्हॉइस. दॅट मॅनली व्हॉइस चेंज्ड, तो मॅनली व्हॉइस चेंज होऊन कशामध्ये झालं आहे, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल. एखादं लहान मूल जसं अडखळत बोलतं, ट्रबलिंग करत, ट्रबलिंग मीन्स ज्याला आपण म्हणतो 3 times वीकर दॅन, एकदम बारीक आवाज लहान बाळाचं असतं, मुलांचं असतं, त्या प्रकारे त्याचा आवाजामध्ये जो दमदारपणा नाही आहे तो बारीक आवाजामध्ये ॲज अ चाइल्डिश व्हॉइसमध्ये बोलायला लागतो. सो दिस इज द चेंज. एक मिडल एज म्हणून ओल्ड स्टेजमध्ये हा चेंजेस इथे पोएट हॅज डिस्क्राईब. टर्निंग अगेन टुवर्ड द चाइल्डिश ट्रिबल, ट्रिबल मीन्स 3 times वीकर दॅन, सो वीक साऊंड वी कॅन से दॅट. अँड विसल्स इन हिज साऊंड वेन ही ट्राय टू स्पीक वर्ड्स विथ वर्ड्स, शब्दांबरोबर एक शीळ किंवा शिट्टीसारखा आवाज येतो. काही दात पडलेले असतात, विदाऊट टीथ माउथमधून तो शब्द क्लिअरली बाहेर पडत नाही. साऊंड, एक विसलिंग साऊंड म्हणजे शीळ वाजवण्यासारखा आवाज पडतो. विसल इन हिज साऊंड. लास्ट सीन ऑफ ऑल, ॲट मीन्स ही इज द एंड ऑफ द लाईफ स्टेज. लाईफच्या एंड, शेवटचा सीन जणू काय तो आता प्ले करतोय, या प्रकारे तो आपल्या लाईफच्या एंडिंगला पोहोचलेला असतो. दॅट इज कॉल्ड लास्ट सीन ऑफ ऑल. दॅट एंड्स इज द स्ट्रेंज इव्हेंटफुल हिस्ट्री. अशा प्रकारे जो त्याने इतिहास निर्माण केलेला आहे डिफरंट रोल प्ले करून, तो इतिहास, ती हिस्ट्री नाव इज गोइंग टू बी एंड. तो आता एंड होणार आहे. ॲट मीन्स हिज टाइम इज कमिंग टू एक्झिट फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेज. सो दिस वन इज द 6th स्टेज. आणि त्याच्याही पुढे एक स्टेज आहे, त्याला आपण म्हणूया की द एंड ऑफ द लाईफ. देर इज अ वन सायकल. इन्फंटपासून इन्फंट, देन चाइल्डहूड स्टेज, देन टीनेजर स्टेज, देन यंगर स्टेज, देन मिडल एज स्टेज, देन ओल्ड एज, आणि जे पूर्ण सायकल पूर्ण होते ते ॲट द 7th स्टेजला. जो बालपण असतो, जो टोटली डिपेंडंट असतो नर्सवरती किंवा मदरवरती, तीच सेम अवस्था जी लास्ट स्टेज होते, दॅट इज द सेकंड चाइल्डिशनेस स्टेज. द 7th स्टेज इट इज द सेकंड चाइल्डिशनेस स्टेज. म्हणजे दुसरं बालपण एक प्रकारे. जसं इन्फंट न्यूबॉर्न झाल्यानंतर जो टोटली जो डिपेंडंट होता, विच वॉज द टोटली डिपेंडंट ऑन नर्स अँड मदर, द सेम थिंग हॅपन आफ्टर 70 or 8 years at the end of the life. That is the second childish म्हणलेलं आहे की रिटर्न टू द हेल्पलेसनेस, इग्नोरंट स्टेट ऑफ चाइल्ड, डिपेंडंट टू अदर्स, स्वतः इंडिपेंडंट नाही आहे. हां, म्हणजे लहान बाळाची अवस्था, जसं लहान बाळावरती सगळेजण त्याची केअर करतात. अँड मेअर ऑब्लिव्हियन. मेअर मीन्स ओनली, ऑब्लिव्हियन मीन्स द स्टेट ऑफ बिईंग अनअवेअर, अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग. वॉट एव्हर हॅपन अराउंड हिम,
सराउंडिंग एरियामध्ये आजूबाजूला काय चाललं आहे, जगामध्ये चाललं आहे काय, ही डोंट नो, त्याला काही कळत नाही आहे. सो अशा प्रकारे ऑब्लिव्हियन. सायन्स टीच, सायन्स आईज, सायन्स टेस्ट, सायन्स एव्हरीथिंग. सायन्स मीन्स विदाऊट, नाही, विदाऊट टीथ, तोंडामध्ये दात नसतं. सायन्स आईज, ही कांट सी क्लिअरली, ब्लाइंडनेस थोडासा आलेला असतो, थोडासा अंधपणा आलेला असतो. सायन्स टेस्ट, जिभेला टेस्ट नसते. ॲट द एंड ऑफ द एकदम शेवट आफ्टर 8 years आपण म्हणू शकतो. सायन्स एव्हरीथिंग, देर इज नथिंग इन हिज लाईफ. सो ही इज टोटली डिपेंडेंट टू अदर्स, पूर्णपणे इतरांवरती अवलंबून असतं. सो दिस 7 stage the man plays on the stage of the world. So the Shakespeare says the world is a stage and man plays different roles on this stage. म्हणून त्याला म्हणलं आहे की हे जग एक नाटकासारखं स्टेज आहे आणि ते मनुष्य वेगवेगळ्या प्रकारचे रोल प्ले करतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याची क्वेश्चन आन्सर, मार्जिन क्वेश्चन्स अँड जी इंग्लिश वर्कशॉप आहे त्याची जी ॲप्रिसिएशन आहे याच्यावरती मी नेक्स्ट व्हिडिओ बनवेल. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. विश यू गुड डे, टेक केअर, थँक्यू व्हेरी मच.